कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हो गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, माई मीरा के नाथ को बिजाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, माई मीरा के नाथ को रिझाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, माई मीरा के नाथ को बिजाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, माई मीरा के नाथ को रिझाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे, जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे, पवनंदे के लाल को जाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, पवनंद के लाल को रिझाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, पवनंदे के लाल को जाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, पवनंद के लाल को रिझाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भाव से गोविंद गोपाल
गाइए रे जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ गोविंद गोपाल गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए हे कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे कृष्ण गोविंद गोपाल गाइए रे जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश ईश की जय श्री गोवर्धन नाथ नाथ की जय श्री यमुने महारानी महारानी जय श्री वल्लभाधीश ईश की जय सद्गुरु देव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णचंद्र અને શ્રી રાધાજીને શરણે વંદન કરીએ. પ્રાતસ્મરણે સુખદેવજી મહારાજને વંદન કરી ભગવત લીલાઓનું ચિંતન કરીએ. સુતજી મહારાજે સરસ વર્ણન કર્યું છે કુંતા માતાની ભક્તિ. ભગવાન પાસે એમને દુઃખ માંગ્યું. શા માટે? ભક્તિ કરવા માટે. ભગવાને ઈચ્છા પૂર્તિનું વચન આપ્યું. પણ કુંતીજીને રથમાં બેસાડીને પાછા વળી ગયા કે ચાલો હું પાછો આવું છું. મહેમાન ઘરથી વિદા થઈ જાય, બસ સ્ટેન્ડ સુધી જાય કે સ્ટેશન સુધી, પછી આવે ખરો. ભગવાન આવ્યા છે. ભલે ને બસ કે ટ્રેન છૂટી ગઈ હોય તો 2-3 કલાક બેહી રહે વાટ જોઈને, બીજી આવે ત્યારે. કારણ કે ઘરે પાછો આવે તો બધા દાંત કાઢો, શું થયું? એટલે કોઈ ના આવે. મજાકમાં ઘણા લોકો કહે છે કે મહેમાનને દૂર સુધી બળાવવા જવું, કેમ પાછો ન આવે? એ તો મજાકમાં કહેવાય છે. ભગવાન પાછા વળ્યા તો પાંડવોને ખૂબ આનંદ થયો. અર્જુન બોલી પડ્યા, મારા માટે પાછા આવ્યા છે. યુધિષ્ઠિર કહે છે તું રહેવા દે, મારા માટે આવ્યા. તો દ્રૌપદી કહે છે તમારા માટે નથી આવ્યા, મારા માટે આવ્યા છે. ફોઈબા બોલ્યા છોકરાઓ શાંતિ રાખો, તો હું પાછી લાવીશ. ભગવાન કોના? એમાં કોઈ એક વ્યક્તિ અધિકાર જમાવી શકે નહીં ને. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય સહજન તિષ્ઠતિ. જો પ્રાણી માત્રમાં, અને પ્રાણી જ નહીં ભૂત માત્રમાં, સર્વભૂતા નામ લખ્યું છે, પ્રાણી નામ નહીં. ભૂતમાં પદાર્થ પણ આવી ગયો. પદાર્થને
બાકીની દુનિયા ભલે નિર્જીવ ગણતી હોય, પણ આપણા ભારતીય શાસ્ત્રો સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ કહે છે. કોઈ વસ્તુ નિર્જીવ નથી. હા, ક્યાંક પ્રગટ છે, ક્યાંક અપ્રગટ છે, પણ કોઈ પણ વસ્તુને એટલે તો કહે છે ને અણુ અણુમાં પરમાત્મા છે. તો જો અણુ અણુમાં હોય તો કઈ વસ્તુ બાકી રહી? પશ્ચિમની દુનિયાના જે પંથો છે, એમના જે ગ્રંથો છે, એવું માને છે કે મનુષ્યમાં જ આત્મા છે, અને મનુષ્યમાં ખાલી પુરુષમાં, સ્ત્રીમાં નહીં. પશ્ચિમના ગ્રંથો આમ બે ભાગમાં વેચી શકાય, પૂર્વ અને પશ્ચિમ દુનિયાને. પૂર્વની જે વિચારધારા છે એ બધી વૈદિક છે, અને પશ્ચિમની જે વિચારધારા છે એ બ્રાહ્મિક છે. પશ્ચિમમાં સૌથી પહેલા જે કોઈ આદર્શ પુરુષ થયા પરમાત્માની વાત કરનાર, એ ઇબ્રાહિમ, એક જ વ્યક્તિ. પણ દુનિયાના પૂર્વ ભાગમાં કોઈ એક વ્યક્તિનું નામ જ નથી કે કોને શરૂ કર્યું. તમે ઇસ્લામ કોને શરૂ કર્યું? દુનિયાને ખબર છે, મોહમ્મદ પૈગંબર. અને પાછા એક જ છે પૈગંબર, બીજું છે જ નહીં, બીજું હોઈ શકે નહીં, એવી માનતા છે. બીજું કોઈ પૈગંબર પેદા થવાના જ નથી. ઈસાઈયતમાં એક જ ભગવાન ઈસુ, પરમાત્માનો એકલવતા પુત્ર, બીજા ભાઈઓ નહીં. અને એ તો અનમેરિડ હતા, સંતાન થવાનો સવાલ જ નથી. યહૂદીઓમાં એક જ ગ્રંથ, પણ એક ઓલ્ડ બાઇબલ, ન્યૂ ફંડામેન્ટલ, પુરાની બાઇબલ અને નવી બાઇબલ અને કુરાન. યહૂદીનું બહિસ્ત છે, એક જ ગ્રંથ. આપણા ભારતમાં બે ગ્રંથ, બે પંથ એવા નીકળ્યા છે કે જેમની પાસે એક ગ્રંથ છે. બૌદ્ધ પંથ નીકળ્યો, એનું ધમ્મપદ, અને જૈન પંથ ઊભું થયું, જૈનવાણી. પણ સનાતન ધર્મ તમે કહેશો કે કેવું એક જ મેન ગ્રંથ છે? તમે કહો વેદ, તો વેદ એ 4 છે. વેદ 4 જ નથી, બીજા ઉપવેદ છે, આરણ્યકો છે, ઉપનિષદો છે. એ આખું વેદ જ ગણાય છે. આ વેદના અંગો છે. મુખ્ય ભલે તમે 4ને માનો, પણ જો આખા વેદની વાત કરો તો વેદો, ઉપવેદો, આરણ્યકો અને ઉપનિષદો. એટલા પુસ્તકો છે. વેદ એટલે જ્ઞાન, અને જ્ઞાન કોઈ એકમાં સમાય નહીં. જ્ઞાનમાં એકનો ઇજારો ન હોય, અને દરેક બાબતનું જ્ઞાન એક વ્યક્તિને કદી ન હોય. આ વાસ્તવિકતાને સ્વીકારે કે નહીં? તમે માનો છો દુનિયામાં કોઈ એવો પેદા થયો છે કે બધી બાબતનું જ્ઞાન ધરાવતો હોય? જ્ઞાની તમે ગમે તે વ્યક્તિને કહી શકશો, પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાની ધરતીમાં કદી થયો નથી અને થશે નહીં, પરમાત્મા સિવાય. તમે કહો સનાતન ધર્મ કઈ વ્યક્તિ ચાલુ કર્યું? કોઈ વ્યક્તિ નથી. એટલે કે સનાતન, સનાતન એટલે શું? કે જેની શરૂઆત અને અંત હોતું જ નથી, જેનું ના આયતનમ, જેમાં છેડા જ નથી. આયતન એટલે ઘેરો, છેડો. ના આયતનમ સનાતન. આપણું જ્યાં જ્યાંથી જ્યારે જ્યારે જેના દ્વારા જ્ઞાન પ્રગટ થયું, જેને રિસર્ચ કર્યું, જેને જાણ્યું, ઉમેર્યું,
અને એ શરૂ થાય છે બ્રહ્માજીથી. પછી બ્રહ્માજી દ્વારા જે સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલા ઋષિઓ છે એ લોકો, એ જ ઋષિઓની વંશાવલીમાં બીજા ઋષિઓ જે આવ્યા એ લોકો, પણ એક વ્યક્તિનો ઇજારો નથી. આપણા જ વૈદિક ઋષિઓમાંથી જેમ પછી અમુક લોકો પેદા થયા જેને બૌદ્ધ ધર્મને જૈન ધર્મ બનાવી દીધું. અમુક લોકો ચાઇનામાં જઈને કન્ફ્યુશિયસ ઊભું કર્યું. બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય બીજો એક કન્ફ્યુશિયસ છે. પણ બે ભાગમાં વેચી શકાય, વૈદિક અને ઇબ્રાહિમિક. ઇબ્રાહિમનો જે વિચાર છે એમાંથી થયેલા તમામ લોકો એવું માને છે કે પુરુષમાં આત્મા હોય છે, બાકી કોઈમાં નહીં. સ્ત્રી પુરુષના ભોગ માટે છે, સંતાનો જન્માવા માટે છે, એમાં આત્મા નથી. બીજા બધા પ્રાણીઓ મનુષ્યને ખાવા માટે ઉપરવાળાએ બનાવી છે, એમાં આત્મા હોતું નથી. એટલે કોઈ પણ પ્રાણી તમે મારી શકો છો, કોઈ પાપ નથી. તારે વૈદિક વિચારધારા ઈશ્વરે સર્વભૂત આરામી, સર્વભૂત માત્રમાં, પ્રાણી નહીં, ભૂત માત્ર. સૌથી પહેલા 1803 જગદીશચંદ બસુજીએ, કોલકાતાના હતા, એમને દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકોને પ્રયોગ કરીને બતાવ્યું કે વૃક્ષોમાં, છોડવાઓમાં પણ જીવ છે. ત્યાં સુધી લોકો નતા માનતા. આપણી સંસ્કૃતિમાં ખબર છે ને, આપણે ગિરનારની પૂજીએ, પ્રદક્ષિણા કરીએ, ગોવર્ધનની પ્રદક્ષિણા કરીએ, નદીઓમાં ગંગા માતા, યમુનામાં, વૃક્ષોમાં પીપળો, વડલો, આંબળો, તુલસી, કેટલા બધા છોડ પૂજાય છે. તો આપણે તો ડુંગરમાં, નદીમાં, પૃથ્વીને ધરતી માતા કહીએ છીએ ને. પૂજામાં બેસો છો, બરોડદેવનું પૂજન થાય છે કે નહીં? જળ દીવો પ્રગટાઈને નમસ્કાર, અગ્નિનું પૂજન છે કે નહીં? યજ્ઞ કરો તો અગ્નિનું પૂજન. નમો બ્રહ્મણે નમસ્તે વાયુ તમેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્મા, તો આમેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્મમ વદિષ્યામિ. વાયુને પણ બંધન છે, પૂજન છે. તમે પ્રત્યક્ષ દેવો છો. સૂર્યને પૂજો છે ને. તો શું બાકી છે આપણામાં? પશ્ચિમના લોકો એમ કહે છે, ભારતના લોકો બુદ્ધિ વગરના છે. જ્યાં જો ત્યાં પગે લાગે ને બધાને પૂજે. હવે ભારતના લોકો જો બધે પરમાત્માને જોયા હોય તો પૂજે જ ને. તમને નથી દેખાતું, તમે નથી પૂછતા, અમે શું કરીએ? પણ પશ્ચિમના પુસ્તકો વાંચી વાંચીને ઘણા આપણા એવા થતા ગયા. જગદીશચંદ્ર બસુ પહેલી બારે પ્રૂફ કર્યું કે વૃક્ષોમાં જીવ છે. એ લોકો સ્વીકાર્યું. પછી એ લોકો પોતે જ્યારે રિસર્ચ આગળ વધાર્યું તો આફ્રિકાના જંગલોમાં અને અમેઝોન જંગલોમાં શિકાર કરનારા વૃક્ષો મળ્યા. વૃક્ષની ડાળીઓ આમ નીચી હોય, કોઈ પણ પ્રાણી નીકળે, ડાળ એકદમ સ્પીડથી એને દબાવી દે ધરતીની ડાળની વચ્ચે, અને ડાળીનું લોહી ચૂસે. બધું લોહી ચૂસે પછી ઊંચી થઈ જાય. જંગલોમાં તમે જાઓ, એ વૃક્ષના નીચે અનેક કંકાલ મળશે પ્રાણીઓના પડે રહેલા. એ વૃક્ષે જ શિકાર કર્યો. ફૂલ ચૂસવા માટે માખ એટલે મધમાખ અને ભમરા, એ તો સાંભળ્યા છો. પણ મધમાખને ને ભમરાને ચૂસી જાય એવું ફૂલ એ જંગલોમાં મળ્યા છે. ખૂબસૂરત હોય, સુગંધિત હોય, પણ માખ કે ભમરા જ્યાં બેસે ને તો ફૂલ એકદમ બંધ થઈ જાય અને ચૂસી લે પછી ખુલી જાય. આ મરદા છે એ માનો છો. અને જ્યાંની જમીન આમ ખૂબ પાણીવાળી હોય ને, દલદલ કહેવાય, આપણે
ગુજરાતીમાં શું કહો છો? આમ ઢીલી પોચી જમીન હોય ને, કાદવવાળી, એ જમીનમાં અહીં વૃક્ષ તમે આજે જો, તમે 15 દિવસ પછી ફરી એરિયામાં જોવા જાઓ તો 50-60 ફૂટ દૂર હોય એ વૃક્ષ ત્યાંથી, એ જગ્યાથી. ધીમે 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 અંદરની એના મૂળ સરકતો જતો. અને અમુક વૃક્ષો આ બાજુ જમીન સૂકી થઈ ગઈ, એને ભેજ નથી મળતું, એ વૃક્ષમાંથી બીજી ડાળ ફૂટે, જેમ બળલામાં જોઈએ ને, બળવાઈ ફૂટી જમીનમાં ચોંટી જાય છે, એ નીચે ચોંટી જાય, નવું વૃક્ષ બને, પાછળ સુકાઈ જાય, પાછું આગળ બીજું, એમ ચાલો જાય. તો ચાલતો જ કહેવાય ને, જગ્યા બદલી નાખે. ત્યારે પ્રૂફ થયું કે હા, ભારતીય ગ્રંથો સાચા છે. પણ એક એના કરતા આગળ જગદીશચંદ્ર બસુએ મેટલમાં પણ જીવ છે એવું બોલ્યા. પહેલા તો પશ્ચિમના વૈજ્ઞાનિકો એમને હસી કાઢ્યા કે શું આવી વાતો કરો છો તમે? તો કે હું વિજ્ઞાનની વાત કરું છું, મજાકની વાત નથી કરતો, મેં પ્રયોગ કર્યા છે. તો કે બતાવો, પ્રૂફ કરી આપ. 1815માં ફ્રાન્સમાં કોન્ફરન્સ થઈ સાયન્ટિસ્ટોની, એમાં એ પોતાનું સાધન લઈને ગયા. એમને કહે કે લોખંડનું સરિયો હોય અને એમાં તમે જો બહુ તીવ્ર ઝેર નાખો, સાયનાઇડ જો અથવા સાયનાઇડ, તો સરિયામાં ધ્રુજારી આવશે. એનો અર્થ છે કે એનામાં અસર થઈ નહીં, અને અસર થાય, પ્રતિક્રિયા આપે તો જીવ. જે પ્રતિક્રિયા ના આપે ને તમે મરદું કહો. ઝેરની પ્રતિક્રિયા તો જીવંત પદાર્થમાં જ થાય, મૃત પદાર્થમાં તો ન થાય ને. હા, તો કે બતાવો. હવે પશ્ચિમના વૈજ્ઞાનિકોને થોડી બીક લાગી કે આ માણસ જો નવા પ્રયોગ કરીને એવું બધું સિદ્ધ કરી આપે તો આપણી તો કપાય કે આ ગુલામ લોકો આપણાથી આગળ નીકળીએ. આપણે તો ગુલામ હતા ને. કોન્ફરન્સનો જે પ્રમુખ હતો, લાઇબ્રેરીમાં પટાવાળો, તો એને કીધું પાણી લાવજે. સાયનાઇડ મંગાવ્યું હતું કે પાણી લાવજે. એ શીશીમાં પાણી લઈને આપી દીધું. હવે એમને સરિયા સાથે યંત્ર જોડીને કાર્યોગ્રામ જે આવે છે ને, જેમ હાર્ટનું ટેસ્ટ કરતા, એ ગ્રાફ બનાવે છે ને કાર્ડિયોગ્રામ, એને વ્યવસ્થા કરીને રાખી હતી. પણ શીશીનું 2-4 બૂંદ એને સરિયામાં નાખ્યું એક છેડામાં, પણ કંઈ થયું નહીં. વૈજ્ઞાનિકો હસવા માંડ્યા કે શું તમાશો કરો છો? હા, વૈજ્ઞાનિકો સવા મહિના ગપગોળા કરો છો. જગજીને બસુ પેલી શીશી ઉપાડીને પોતે પી ગયા. તો બધા વૈજ્ઞાનિકો ગભરાઈ ગયા કે તો મરી જશે, સાયનાઇડ પી ગયો. જગદીશચંદ હસે છે કે તમે ચિંતા ન કરો, હું નહીં મરું, આ નકલી છે, આ ઝેર નથી. મેં પ્રયોગ કરી જોયું છે, આમાં પરિણામ ના આવ્યું તો એનો અર્થ છે કે ઝેર ખોટો છે, હું ખોટો નથી. ત્યાં પટાવાળાને થયું કે યાર મારા ઉપર ઉપાધિ આવશે. તો પટાવાળો દોડીને સોરી કરે છે કે સોરી, મેં મજાક માટે એવું કર્યું, તો મેં પાણી જ દીધી દીધું તમને. અરે ભલા માણસ, લાવ સાયનાઇડ લાવ. એ સાયનાઇડ લઈને જે સરિયાના છેડામાં નાખ્યું, તરત જ ધ્રુજારી આવીને ગ્રાફ પણ બની ગયો. લોકો આંખો ફાડતા રહી ગયા કે તમે કઈ રીતે આ અંદાજ લગાડ્યો કે મેટલમાં પણ પ્રાણ હોઈ શકે, જીવ હોઈ શકે? તો કે મારે અંદાજ લગાડવાનો નથી, મારા બાપ દાદાઓ પહેલા ઋષિઓ બોલી ગયા છે, કણ કણમાં પરમાત્મા છે. એ તો કે અમારું શાસ્ત્ર જ કહે છે, મેં ખાલી પ્રયોગ કર્યો છે. દુનિયા માને કે ન માને, આપણા શાસ્ત્રો ચોરી ગયા. જ્યારથી એ લોકો અહીં હુમલા કરે ને આપણને લૂંટફાટ કરીને, ત્યારથી જ વિજ્ઞાન આગળ આવ્યું છે પશ્ચિમનો. તે પહેલા 0 હતો. અમારા વિશ્વવિદ્યાલય ફૂંકી નાખ્યા, અમારું શિક્ષણ બદલી નાખ્યું, પ્રતિબંધે મૂકી દીધું. વાજપેયી સાહેબ વડાપ્રધાન થયા ત્યારે સંસ્કૃત પાઠશાલાઓને પ્રોત્સાહન મળ્યું,
તારે એમને ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી, ત્યાં સુધી સંસ્કૃત પાઠશાલાને ફૂટી કોડી ભારત વર્ષથી નહોતું મળતું. મદરસાઓને અબજો રૂપિયા મળ્યા, મિશનરીઓને અબજો રૂપિયા હજી સુધી મળે છે, પણ નહીં, બિન સંપ્રદાયિક દેશ છે. એ લોકોનું ધાર્મિક ભણાવાય એના માટે પૈસા મળે, અમે ધાર્મિક ભણાવીએ તો બિન સંપ્રદાયિક નો રહે. એવું ભૂલમાં ન રહેતા કે દેશ આઝાદ છે, હજી ગુલામ છે. દુર્ભાગ્યની વાત કહું, આ વાત જ્યારે પ્રૂફ કરી, જગદોષ બસુ 3જા વર્ષે મરી ગયા, અચાનક મરી ગયા. હવે એ જમાનામાં દેશ ગુલામ હતું, કોણ તપાસ કરાવે કે મરવાનું કારણ શું છે? જગદીશ બસુ તો ઠીક મરી ગયા અચાનક, પણ આઝાદી પછી 350 વૈજ્ઞાનિકો આ રીતે એક્સિડેન્ટલ મર્યા છે દેશમાં. મારી નાખવામાં આવ્યા છે. આ દશા. હવે એ કેટલા વર્ષો પહેલા બોલ્યા હતા કે મેટલમાં પણ જીવ છે. અત્યારે હું તમને કહું છું, સેમી કન્ડક્ટર શું છે, સેન્સર શું છે, એ મેટલમાં જીવ નથી. એઆઈ ક્યાંથી આવ્યું? આખે રોબોટ તો મેટલમાંથી બને, મેટરમાંથી બને છે ને, પદાર્થમાંથી જ બને છે ને. થોડા સમય પહેલા ન્યૂઝમાં હતું કે ચેસનો દુનિયાનો ચેમ્પિયન રોબોટથી ચેસ હારી ગયો. અણુમાં પરમાત્મા છે. પરમાત્મા સર્વત્ર છે. પરમાત્મા અખંડ છે, એને કદી ટુકડા થતા નથી. અનાદિ, અનંત, અખંડ, અછેદ, અવેદ. જે લક્ષણ પરમાત્માને બતાવે છે એ જ લક્ષણ આત્માના છે. કેમ? એનો જ અંશ છે. તો પરમાત્મા કદી જુદો જુદો કોઈનો હોતો નથી. પરમાત્મા છોડો, પ્રાણવાયુ જુદું જુદું છે બધાનું. બીજું બધું તમે જુદું, થાળી તમે જુદી પીરસી શકો, પાણી તમે તમારી બોટલ જુદી રાખી શકો. થાળી વગર તમે અઠવાડિયા લોકો નિર્જલા કરે છે ને એકાદશી, 24 કલાક પાણી પણ નથી પીતા. હું કહું છું શ્વાસ લીધા વગર 24 કલાક 11 કરજો ને કોક, કેમ થશે ખબર પડે. તમે આ હોલમાં બેઠા હો કે થિયેટરમાં બેઠા હો, ટ્રેનમાં બેઠા હો કે એરોપ્લેન બેઠા હો, શ્વાસ ક્યાંથી લો છો? આમ અમે મોટા, એ નાના, અને નોયડાય, અનીચ, ઊંચ. પણ જયારે અહીંયા બેઠા શ્વાસ લેવો છો તારે લેવો તો એ તો સારું, પણ કાઢો છો ક્યાં? એઠવાડ ક્યાં કાઢો છો? ઉચ્છ્વાસ. સકલ જગત છે એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન. આખું જગત એઠવાડ છે. જે શરીરને અમે લઈને બેઠા છીએ ને, એ શરીર કરોડો કરોડો વખત પ્રાણીઓનો શરીર બની ચૂક્યો છે. કરોડો કરોડ વાર મળમૂત્ર બની ગયો છે ખોરાક બનીને. કરોડો કરોડો વાર એ માટી, ગટર, ગંદવાડ બન્યો છે, મળમૂત્ર બન્યો છે. ફરી ઘાસ માગ્યો, વનસ્પતિ માગ્યો, ખાતર બનીને પાછો શાકભાજી બની પાછો માયો. રિસાયકલિંગ શબ્દ સાંભળ્યો છે ને? આખો વિશ્વ રિસાયકલિંગ છે. કોઈનું શરીર પોતાની માલિકીનું નથી, આ તો હરતું ફરતું છે. એમાં આવે નીકળી જાય. તો એક જ હવામાં શ્વાસ લેવો છો, પરમાત્મા જુદા હશે? સમસ્યા માત્ર અજ્ઞાન છે. જગતની કોઈ પણ સમસ્યા એનું કારણ માત્ર અજ્ઞાન. જ્ઞાની માટે જગતમાં કદી સમસ્યા હતી જ નહીં, હશે નહીં. અજ્ઞાની માટે ઢગલે ને પગલે સમસ્યાઓ છે. અને અજ્ઞાની સમસ્યા સોલ્વ કરવા જાય તો એક સોલ્વ કરીને 15 નવી પેદા કરી આવે.
તમે જો પરમાત્માના નામે ઘણા લોકો એટલું વિદ્વેષ ઊભું કરી દે છે. જુદા જાતિ ધર્મને લીધે દુનિયામાં કેટલી કાપાકાપી છે, અને પરમાત્મા એક છે. તમે માનો છો જે લોકો બીજા લોકોને ઈશ્વર નામે નિંદા કરે છે, દુશ્મન માને છે, જ્ઞાનીઓ છે? ઘોર અજ્ઞાની લોકો છે. જ્ઞાનના છાંટાય નથી પડ્યા, જ્ઞાનીઓ તો ક્યાંથી હોય? ટોળા તાકતવર હોય તે કરે. દુનિયા ટોળાશાહીમાં ચાલે છે, જ્ઞાનથી નથી ચાલતું. પદાર્થનું જ્ઞાન હોય છે સાયન્ટિસ્ટોને, એ લોકો વસ્તુ બનાવીને આપી દે છે, આખી દુનિયા એક સરખી ઉપયોગ કરે છે. હંમેશા જ્ઞાન આખા જગતમાં એક સરખું ઉપયોગી હોય છે, વિજ્ઞાન એક સરખું ઉપયોગી હોય છે. તો ધાર્મિક જ્ઞાન કેમ જુદું પડી ગયું ભાઈ? મેડિકલ જ્ઞાન આખી દુનિયાને પ્રાણી એક સરખું લાગુ પડે છે. તમારું ખાલી આ ધાર્મિક જ જ્ઞાન આ લોચા લાપસી વાળું. પણ ભાઈ કહે કોણ ને સાંભળે કોણ? મેં કાલે કીધું તું, સમજાવવું બહુ અઘરું છે. દુનિયામાં કઠિનમાં કઠિન કામ હોય તો સમજાવવું. પરમાત્મા તો બધાનું એક છે. ભગવાન કહે છે ભાગ ના પાડો, બધાનો હૈયારો આવ્યો છું. ભગવાન પાછા આવ્યા ને તો કે મારા કરીને હું કામ મને છૂટા પાડો છો? ભાઈ હું બધા માટે આવ્યો છું, બસ ને. એક વાર્તા કહું તમને. એક ગુરુના બે શિષ્ય હતા, રામદાસ ને મંગળદાસ. બંને આશ્રમમાં રહે, સેવા કરે, પણ બંને ઝઘડા બહુ કરે. એક દિવસ ગુરુના પગ દબાવતો દબાવતો બે ઝઘડ્યા. તો ગુરુએ બેને શાંત પાડ્યું કે હે રામદાસ, તારો જમણો, એ મંગળ ડાબો દબાવ, ઝઘડો બંધ કરો. બંને એક એક દબાઈને જતા રહ્યા. પણ ગુરુને ખબર ન પડી. તે દિવસથી ભાગ પડી ગયો. બીજા દિવસથી રામદાસ આવે તો જમણો દબાવે, મંગળ આવે તો ડાબો દબાવે. પણ કોક દિવસ જો એક બહાર ગામ ગયું હોય તો રામદાસ જમણો પગ દબાઈને જતો રહે, ડાબાને અડે નહીં. ગુરુ કહે આ દબાવો, કે એનો છે, મારો નથી. ગુરુ કહે એનો નથી, મારો છે. તો કે ભાગ પડી ગયા. હવે ગઈ વાત. એક દિવસ ગુરુના ડાબા પગમાં દર્દ હતું, દુખાવો થતો હતો. રામદાસ આવ્યો, મંગળદાસ બહાર ગામ ગયેલો. ગુરુ કે અમુક આ દબાવ, મને આ દુખે છે. તો કે એનો છે, એનો દબાવ. ગુરુને થયું લાઈને ડાબે પડખે સુઈ જાઉં, ડાબાને નીચે કરી અને જમણાને ઉપર કરી દઉં, પછી દબાવશે. પહેલાને ગુસ્સો થયો કે મારા પગ ઉપર એનો પગ આવી ગયો, દંડો લઈને માર્યો જોરથી. ગુરુનો પગ ભાંગી ગયો. આજુબાજુ વાળા દોડ્યા, લઈ ગયા, પ્લાસ્ટર ચડાવીને લાયા. બીજા દિવસે મંગળદાસ આવી ગયો, પગ દબાવો ગયો તો પ્લાસ્ટર. કે ગુરુજી શું થયું? તો ગુરુજી તો રડ્યા કે પહેલા એ દંડો મારીને તોડી નાખ્યો આ રીતે. એને ગુસ્સો થયો કે મારો પગ તોડી નાખ્યો, ઉભો રહ્યો, દંડો લઈને બીજામાં માર્યું, એ તોડી. ગુરુને બે ગયા. લોકો કહે છે ભગવાન જો બધે છે તો દેખાતા કેમ નથી? મેં કે બધા રામદાસ મંગળદાસ ભેગા થયા. આમાં આપણે બધા જો રામદાસ મંગળદાસ હોઈએ તો પેલા ગુરુની જેમ ટાંગ તોડાવી છે ભગવાનને કે તમારી બચ્ચે આવે? પરમાત્મા તો હર પલ છે ને હર ક્ષણ છે. પાત્રતા કોનામાં? યોગ્યતા કોનામાં છે? પાત્ર વગરને આપી પણ શકાતું નથી. કુપાત્રમાં વસ્તુ નાખી દો તો બગડી જાય. તાંબાના વાસણમાં તમે જો દહીં મેળવી દો તો ખાનારની બહાર બગાડી દે કે નહીં? ગંદા પાત્રમાં દૂધ પીરસી દો, ખાનાર દવાખાના ભેગા થઈ જાય કે નહીં? ભાઈ આપણો વાસણ સારો નથી. પરમાત્મા તો સર્વત્ર છે, સૌના છે. પંચભૂત પણ જુદા જુદા નથી. આજે શરીરમાં છે એ નહીં પંચભૂત,
કરોડો અબજો લોકો આવીને ગયા, એના શરીરમાં આ જ પરાણુતું છે, આપણા શરીરમાં છે. આ માટીમાં જતો રહેશે, પાણી પાણીમાં, શ્વાસ શ્વાસમાં, હજી અબજો આવશે ને એ જ વાપરશે. એમાં કોઈ દી ઘટબધ થતી નથી. દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકો બધા ભેગા કરી દેવો કે એક નવું પરમાણુ તમે બનાવી લો, તમારી રીતે ઉમેરવામાં નહીં બનાવી શકે. એક પરમાણુ ઘટાડી દેવામાંથી નાશ કરી દેવો, તાકાત નથી દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકોની કે એક પરમાણુ દુનિયાથી ઓછું કરી શકાય. કેમ? પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે. હા, આમાં એમાં હાથા હરડા કરીને કંઈક ને કંઈક નવું ઊભું કરે, પણ મેન મેટર ક્યાંથી લાવશે? એમાં જ પ્રયોગ કરો, હાઇબ્રિડ કર્યા રાખો, આનું પગ પહેલાનું માથું જોડ્યા રાખો. બાકી જે છે એ અસ્તિત્વગત છે, એમાં કદી કોઈ ઉમેરી શકશે નહીં કે ઘટાડી શકશે નહીં. દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે એક બૂંદ પાણી આખી દુનિયાની શક્તિ 1000 વર્ષ સુધી કોશિશ કરે તો એક બૂંદ પાણી નાશ નહીં કરી શકે. તમે રૂપાંતરણ કરશો, ખાલી પાણીને વરાળ થશે, વરાળને તોડશો તો હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન જુદા પડશે, હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનને વાળશો તો એનર્જી બની જશે. એનર્જી ફરી પાછા પરમાણુમાં આવશે, પરમાણુ ફરી પાછા ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન બનાવશે, એ પાછા મળશે તો પાછું પાણી બનશે. પાણીને જમાવો તો બરફ બનશે. એમાં અમુક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો એ પણ ઘન બની જાય છે. લિક્વિડનો ઘન બને, ઘનનો લિક્વિડ બને, લિક્વિડનો ગેસ બને, ગેસ ફરી પાછો ઘન બને. કેટલી બધી ગેસ ઘન નથી બનાવી દેતા, પણ નષ્ટ થતું નથી. જગત જ કદી નાશ નથી થયું. ખાલી એમ ન માનતા કે પરમાત્મા અને આત્મા અજર અમર છે. આખો વિશ્વ એકનું જ અનેક રૂપાંતરણ છે. અહીં નાશ નામની કોઈ ચીજ છે જ નહીં. કહે છે ને, મરી ગયો, ખતમ થઈ ગયો, ખલાસ નથી થયો, રૂપાંતરિત થયો છે. પદાર્થ પણ હંમેશા રૂપાંતરિત થતો રહેશે, સૂક્ષ્મ શરીર પણ રૂપાંતરિત થતો રહેશે, દેહ બદલતો રહેશે. ચૈતન્ય સત્તા સદા યથાવત, એમને અખંડ, અનંત, અનાદિ, એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. પરમાત્મા કોના માટે પાછા આવ્યા છે? શ્રી કૃષ્ણ ભીષ્મ પિતામહ માટે. કુંતાજીના આંસુએ ભીષ્મની યાદ અપાવી. બાળ જોય છે સરસૈયામાં. ભીષ્મ ઉપર મોટો આક્ષેપ છે કે દ્રૌપદીના વસ્ત્ર હરણ થયા, એમને અટકાવ્યા નહીં. કેમ ના અટકાવ્યા? ભાઈ પ્રતિજ્ઞામાં બંધાયેલા છે. ભીષ્મ ખૂબ પ્રકાંડ વિદ્વાન છે. વિદ્વાન બ્રાહ્મણોમાં હોય, ક્ષત્રિયોમાં ન હોય. ક્ષત્રિયોમાં શૌર્યશાળી હોય, યોદ્ધાઓ હોય, પણ એક અપવાદ છે કે ભીષ્મ પિતામહ યોદ્ધામાં પણ ધરતીમાં 1 નંબર છે. એટલે 1 નંબર કહું છું કે ધરતીમાં યોદ્ધાઓમાં પરશુરામજી મહારાજે હજારો યોદ્ધાઓને કક્કોને બારાખડી શીખવાડ્યું છે, યુદ્ધની શસ્ત્રોની. પરશુરામ ભીષ્મના ગુરુ. પણ ગુરુચેલામાં ઝઘડો થયો. મહાભારતમાં વાર્તા છે ને, અંબાને લઈને ભીષ્મ પિતામહ સામે પરશુરામજી ઠંડા પડી ગયા, હાર સ્વીકારી લીધી. તો યોદ્ધામાં જો એટલા પ્રખર યોદ્ધા છે તો વિદ્વાનોમાં પણ પ્રખર વિદ્વાન છે આ વ્યક્તિ. લોકો એ સવાલ કરે છે કે આવી મહાન વિભૂતિ, આવડો ભયંકર અન્યાય. ભારતીય શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સંરક્ષણમાં કદાચ તમારું પ્રાણ જાય તો પણ પીછે ના હટો, એનું રક્ષણ કરજો. રક્ષણ ના કરે એ નારકી જીવ છે, એ કાયર જીવ છે, એનું મોઢું જોવો તો પાપ લાગે. ગાયની રક્ષા, સ્ત્રીની રક્ષા અને બાળકની રક્ષા એ પરમ ધર્મ છે.
તમે ઘણા ગામોમાં તમે જોવો છો ને, પાડિયા પૂજાય છે. શું આપસમાં લડી મર્યા એટલે પાડિયા થયા? ટીકડી ખાધી એટલે પાડિયા બનાવે કોઈ? આજે પાડિયા હજી સુધી પૂજાય છે ને, સુરાપુરા પૂજાય છે, એ ગૌરક્ષા માટે. કારણ કે આજે બહારથી આવતા જાનવર કહું છું, એ લોકોનું ધર્મગ્રંથમાં લખ્યું છે कि काफिरों को मारो, उनकी औरतों से सामूहिक बलात्कार करो. કેમ તમારી છત્રાણીઓ એક સાથે 16,000 બળીને મરી ગઈ? જીવતા માણસે હળગવું કેટલી ભયંકર વેદના છે. અગર તો ડૂપો ખાઈ લીધું હોત, ચેરીની ટીકડી ખાધી હોત, પણ ના, એટલે બળીને મર્યા કે આ દરિંદાઓ મર્યા પછી લાશ સાથે દુષ્કર્મ કરતા હતા. અમારું દેહ રહે તો દુષ્કર્મ કરે ને. આ પતિવ્રતાઓનો દેશ. જે જૌહર થયા છે એનું કારણ આ કે લાશ સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ કરતા હતા. તો જે પાડિયા પૂજાય છે ને, સુરાપુરા, ક્યાંય હોય ને તો પૂજતી વખતે શ્રદ્ધાથી નમન કરજો. એમને પોતાનું લોહી વહાયું છે, મરી ગયા છે, પણ પાછળ નથી હટ્યા. એ ગૌરક્ષા માટે, આપણી માતાઓ બહેનો રક્ષા માટે મર્યા છે, એના પાડિયા છે, એમને એમ નથી. આ માણસ આટલો સમર્થ અને આટલો પ્રખર વિદ્વાન હોવા છતાં દ્રૌપદીના વસ્ત્રો ખેંચાય છે. તો કહે છે, જ્યારે પોતાના પિતાને પરણાવવા માટે કુંવારા રહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ને, એ વખતે લાગણીના આવેશમાં બીજી 2 પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે રાજસિંહાસનમાં જે હશે એને બાપની જેમ આદર આપીશ, અને જીવીશ ત્યાં સુધી આ સામ્રાજ્યની રક્ષા કરીશ. લાગણીનો અતિરેક અતિ સર્વત્ર ભરજે. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર ગાદીમાં છે, પણ યુવરાજમાં અભિષેક થઈ ગયો છે દુર્યોધનનો. એ ગાદીપતિ છે. દુર્યોધન આદેશ કરે છે, દુશાસન લુગડા ઉતાર. હવે બાપની જેમ આદર આપવાની વાત છે તો બાપની સામે તો બોલાય જ નહીં ને. જ્યારે પ્રતિજ્ઞા કરી ત્યારે ખબર હતી કે ધૃતરાષ્ટ્ર જેવો પેદા થશે, દુર્યોધન જેવાને પેદા કરશે, અને ઘરની બહુ દીકરીઓના લુગડા ખેંચાશે. એમને બિલકુલ નથી ગમ્યું, અંદરથી ખૂબ દુઃખી થયા, પણ પ્રતિજ્ઞા છોડી શકતા નથી. એમનું નામ સત્યવ્રત છે. બોલે એ કરી બતાવે, બોલે કદી ફરે નહીં. એટલે જ ભીષ્મ એટલે ભયંકર પ્રતિજ્ઞા કરનારો વ્યક્તિ, એટલે ભીષ્મ નામ પડ્યું. અસલ નામ સત્યવ્રત છે. તો એ લોકો સવાલ કરે છે કે તમે નથી બોલી શકતા, મજબૂર છો, તો ઉઠીને એક બાજુ જતા રહો. આ દ્રશ્ય જોવા યા શું બેઠા રહ્યા? અને આનો કોઈ જવાબ નથી ભીષ્મ. આ ડુંગરા જેવી ભૂલ થઈ. બેઠા હતા અને આ તમાશા થતા હતા. તો સવાલ થાય, ભગવાન દર્શન દેવા શા માટે આવ્યા? આવાને દર્શન દેવાય મરતી વખતે? હું કહું છું કે કોઈ વ્યક્તિમાં 99 સદગુણો હોય અને એક દુર્ગુણના કારણે તમે કાઢી નાખશો, એને દુર્જન્મ ગણશો. વ્યાખ્યા શું તમારી સજ્જનતાની? 100 ટચના સોનામાં કોઈ દી ઘરેણા બન્યા નહીં ના. તો જીવનમાં એક જ તો અપરાધ છે વિશ્વનો. એના વ્રતમાં બિલકુલ લોખંડી પુરુષ છે. અંતરથી ખૂબ વ્યથિત છે, પણ વચન છોડી શકતા નથી. ભગવાન તો અંદર બહાર બે જાણે, આપણે તો બહારનું જ જોઈએ. ઘણા લોકો ઘણી વાર કહે ભીષ્મે કદી પ્રતિજ્ઞા ન છોડી, ભગવાન કૃષ્ણે પ્રતિજ્ઞા છોડી દીધી. શસ્ત્રો નહીં ઉપાડું એમ કીધું હતું, રથનું પૈડું લઈને દોડ્યા. હું નહીં લડું બોલ્યા હતા ને. મેં કીધું ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા વચનમાં દ્રઢતા છે, વ્યવહારિક નથી. એક વચનનું સત્ય હોય, એક વ્યવહારિક સત્ય હોય, એક પારમાર્થિક સત્ય હોય. વચનના સત્ય કરતા વ્યવહારિક સત્ય આગળ છે.
વ્યવહારિક સત્ય કરતા પરમાર્થિક સત્ય આગળ છે. જે ભીષ્મ નથી સમજી શકતા, જે શ્રી કૃષ્ણ સમજે છે. ભીષ્મની સત્યવાદિતા કરતા કૃષ્ણનો જૂઠ ચડિયાતો છે. તેને સમજાય તેના માટે. તમે જ ગુસ્સામાં ક્યારેક પોતાના છોકરાને કહો કે હાડકા ભાંગી નાખીશ, તો સાચું બોલો, હજી પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવી? ટાંટિયા ભાંગી નાખી બોલી જાવ છો ને, તો પછી કહેવાય કે ભાઈ મારે વચન પૂરું કરવું પડે. અલે ભાઈ, આ વ્યવહારિક સત્ય તો સમજો. ભગવાને વચન કેમ આપ્યું હતું? યુદ્ધ શરૂ થયું, 5 દિવસમાં દુર્યોધનની અડધી સેના ખલાસ થઈ ગઈ. 20 ભાઈઓ મરી ગયા અને કેટલા મહારથીઓ મરી ગયા. ત્યારે પાંડવ પક્ષે એક પણ મહારથી નતા મર્યા. 5 પાંડવોમાં એકે ઓછો નતો થયો. સેના પણ ઘણી ઓછી મરી હતી. અને દુર્યોધન એકદમ ગુસ્સે થઈને ભીષ્મ દાદાને કહે છે કે દાદા, તમે દગો કરો છો, તમે સેનાપતિ છો, આ રીતે મારી બરબાદી. દુર્યોધન બહુ ચાલાક રાજકારણી હો. સાચું કહું છું, જો શ્રી કૃષ્ણ સાથે ન હોત ને તો દુર્યોધન પાંડવોની ઘોડીને પી ગયો હોત. હા, એટલો ચાલાક. એને ખબર છે કઈ બટન દબાથી કયો ઘોડો થાય છે. ભીષ્મને ઉશ્કેરું તો પાંડવોને મારે. એને ખબર છે કેટલા સત્યવાદી છે, કેટલા પ્રમાણિક કહે છે તમે દગો કરો છો. હડાહડ ખોટો માણસ સત્યવાદીને દગાખોર કહે, એનું નામ રાજકારણ. લોકો કહે છે અત્યારનું રાજકારણ બહુ બગડી. મેં કહ્યું શું પહેલાનું રાજકારણ હોનાનું હતું? વાંચો મહાભારત. આ તો એના જેવી કહેવત છે કે લોકો કહે આજકાલ ગટરમાં ગંદુ પાણી વહે છે, તો શું પહેલા કેસર કસ્તુરી વાળું વહેતું હતું? ગટર તો સદાકાળ ગટર જ હોય ને. રાજકારણમાં સારા માણસ હોય છે, પણ હું તમને કહું છું ગટરમાં 1 ડ્રમ ગંગાજળ રેડો તોય ફેર પડે છે. આ મુશ્કેલી છે. નહીં તો અત્યારે નથી લાગતું એકાદ વ્યક્તિઓ છે અત્યારે રાજકારણમાં પ્યોર છે, પણ 100 માંથી 98 આ તકલીફ છે. દુર્યોધન કહે છે તમે દગો કરો છો. ભીષ્મ કહે છે દુર્યોધન, હું અર્જુનની સામે લડું છું. ક્યાં મારી ઉંમર 185 વર્ષ, ક્યાં અર્જુન? તારી સેનામાં કેવું છે જે અર્જુનનો મોરચો સંભાળે, પણ તોય તું મને દગાખોર કહે છે. પ્રમાણિકતાથી લડતા હતા. દુર્યોધન કહે છે તમારી સામે દેવતાઓને છક્કા છૂટી જાય. અર્જુન શું લાગે, તમે બહાનેબાજી કરો છો. અને ભીષ્મ એકદમ આવેશમાં આવ્યા. તને જો એમ લાગતું હોય કે બરાબર નથી લડતો તો પ્રતિજ્ઞા કરું છું કાલે 5 માંથી 1 ને મારીશ. લો, આ જોઈતું તું પહેલા ને, એ સફળ થયો. રાજકારણમાં યાદ રાખજો, ઘણી વાર દુષ્ટો તમને ઉશ્કેરીને તમારી સાથે ખોટું કરાવી લે, પછી તમારી વાર બગાડી દે. રાજકારણમાં કેટલો ધીરજવાળો માણસ જોઈએ. હું તમને કહું છું શિશુપાલ ખાલી 100 ગાળો દીધી હતી તો શ્રી કૃષ્ણ ચક્ર પાડી લીધું. આજ તમારો બેઠો છે દર વર્ષે 100 સાંભળે છે. 10 વર્ષમાં 1000 સાંભળી ચૂક્યો છે, આજે ચક્ર નથી ઉપાડી. એને ખબર છે કે લોકો ચક્ર જ ઉઠાવે કોઈ રીતે એમ કરાવવા માંગે છે મારી પાસે, પણ નથી ઉપાડવું ચક્ર. પણ મને એમ લાગે છે કે ચક્ર ઉપાડવા જેવું છે, પણ એની કિંમત આખા દેશે બહુ ભયંકર ચૂકવી પડે છે. એ જો ચક્ર ઉપાડશે આખો દેશ ગ્રહ યુદ્ધમાં ઝોકાઈ જશે, એટલે નથી ઉપાડતો.
અંદરની પરિસ્થિતિઓ બહુ અતિ ભયાનક થઈ ગયેલી છે. બંધન કરો એના ધીરજને. પ્રજા તો ક્યારેય ફરી જાય એક કપ ચાયમાં કે એક પાઉચ દારૂમાં, ભરોસો નથી. ભીષ્મને ઉશ્કેરીને એનું કામ કરાવી લીધું. પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી ભીષ્મ કહે છે કે દુષ્ટ, તને તારું મોત દેખાય છે એટલે તું મને કપટી કહે છે. મેં જીવનમાં કદી કપટ નથી કર્યું, પણ તું કાલે મરતો હોય આજે મરી જા, તને આશીર્વાદ નહીં આલું. આવેશમાં કહે છે તારી પત્નીને આપીશ, તને નહીં આપો. લો, એની પત્નીને આપો તો ફાયદો તો એને થાય ને. તમે ઘી ઢોળ્યું પણ ખીચડીમાં, આ ઢોળ્યું કહેવાય? દુર્યોધન તરત જ જુબાન પકડી ગયો અને કહે છે વાંધો નહીં, મને આશીર્વાદ ન આલો, મારી પત્ની આજે જ આવશે, હુઈ જતા નહીં હો. સેવકને કહે છે જા જલ્દી, મહારાણીને કહો આવીને રાતોરાત આશીર્વાદ લઈ જાય. બે હાથમાં લાડવા. જે માણસ આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાડ્યું છે, આજીવન ભક્તિ કરી છે, કદી જૂઠ નથી બોલ્યો, એનો આશીર્વાદ ખોટો પડે? અને કોઈ પણ સ્ત્રીને સારામાં સારો આશીર્વાદ કોઈ આપે તો શું બોલે? અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. જો તમે ખોટું ના લગાડતા, આ આશીર્વાદ તમારા કામનું ખરું. આ લોકોને જ આવીશ વધારે કે નહીં, હું ઝઘડા લગાવવા નથી કહેતો. દુર્યોધને સૂચના આપી દીધી તરત મહારાણીને, માણસને મોકલી આપ્યો. આ પ્રતિજ્ઞાના સમાચાર જ્યાં સાંભળ્યા પહેલા લોકો પાંડવોએ, આખા શિબિરમાં સોપો પડી ગયો કે ભીષ્મ બોલ્યા એટલે બ્રહ્મા ફરે, ભીષ્મ ન ફરે. અર્જુન સિવાય કોઈ ટક્કર લઈ શકતો નથી. અને અર્જુનને જો મારી નાખશે કાલે તો પછી રહ્યું શું? તો માખણ ગયું, છાછ રહી ખાલી. યુદ્ધ હારી ગયા. આમ સમજો. ઘણા લોકો ખાય નહીં, ઊંઘ આવે નહીં. અર્જુન તો રથથી ઉતરે, યુદ્ધ પૂરું થાય સાંજે, ઘા હોય પાટા મીંડી કરીને ખાઈને સુઈ જાય, થાકેલો આખો દિવસ. પણ શ્રી કૃષ્ણ અડધી રાત સુધી એને ઘોડાઓની ચાકરી કરે. આખા દિવસના દોડને થાકેલા ઘોડાઓ ભૂખ્યા તરસ્યા, એને દાણા ખવડાવે, પાણી પીવડાવે, ગરમ પાણીથી પગ ચોળે. ભગવાન કે થાક્યા હોય બચારા. રોજે રોજ દરેક મહારથીના ઘોડા મરી જતા યુદ્ધ મેદાનમાં. કે તો ઘાવ લાગે એટલે મરી જાય, શસ્ત્રથી કે તો દોડીને પડે, થાકીને મરી જાય. રોજ બદલવા પડતા. અર્જુનના ઘોડાઓ 4 18 દિવસે અડીખમ રહ્યા. હાચવનારો કોણ? દ્વારિકાધીશ. તો તમને એમ થશે કે ભગવાન પોતે કેમ ઘોડાઓની ચાકી કરવા જતા? માણસો નતા? માણસો તો હતા, પણ ડ્રાઈવર કોણ હતું? ગાડી કોણ ધોવે? ડ્રાઈવર જ ધોવે ને. ખાલી ડ્રાઈવર હતા એટલે નહીં, અર્જુન પ્રત્યે પ્રેમ હતું એટલે. અને પ્રેમ કેવો ગજબનો! જ્યારે દુર્યોધનની સભામાં ભગવાને યુદ્ધની ચેલેન્જ આપી દીધી કે કુરુક્ષેત્ર સેના લઈને આવી જજે. જ્યારે એમ કહ્યું ને કે 100 ની અણી બરાબર નહીં દઉં, આવી જજે. હું પાંડવ તરફથી યુદ્ધની ઘોષણા કરું છું. લો, પછી તો બધા તૈયારીમાં લાગી ગયા. ભગવાન દ્વારિકા ગયા હતા. દુર્યોધન બહુ ચાલાક. એમને ખબર છે કે દુનિયામાં સૌથી તાકતવર સેના નારાયણી સેના, શ્રી કૃષ્ણ. એની સામે દુનિયામાં કોઈ ટકી શકે નહીં. એને થયું કે એ સેના જો મને મળે તો હું જીતું. ખબર છે અર્જુન કેટલો પ્રેમ કરે છે ભગવાનને, પણ અર્જુન પહોંચે તે પહેલા હું ન પહોંચી જાઉં. તમને થશે કે કઈ રીતે માંગવા ગયો? શું સંબંધ છે દુર્યોધનનો? દુર્યોધન સંબંધ છે બેવાઈપણાનો. શ્રી કૃષ્ણ દુર્યોધન સગા બેવાઈ છે. દુર્યોધનની દીકરી લક્ષ્મણા, એનો સ્વયંવર થતો હતો. શ્રી કૃષ્ણનો પુત્ર સાંબ, જામવંતીજીનો પુત્ર, ત્યાંથી નીકળ્યો. આમ જોયું સ્ટેજ તરફ, કન્યા ખૂબ સુંદર લાગી. મારો બેટો રથથી કૂદીને દોડતો ગયો સ્ટેજમાં, કન્યાને ઉચકીને લઈને ભાગી આવ્યો, રથમાં મૂકીને મારી મૂકી દ્વારિકા લઈ આવ્યો, પરણી ગયો.
ભગવાનને પછી ખબર પડી જ્યારે ફેરા ફેરે કે આશીર્વાદ હાલવા આવતા રે. લે આ તો ભારે કરી છોકરાએ, પણ પોતે લઈને ભાગ્યા હતા. છોકરાઓ ના પડાય એટલે કોઈને લાવતા ના છૂટકે બેવાઈ બન્યા. હું તમને પૂછું છું, તમે કોઈ દુર્યોધનને બેવાઈ થવા તૈયાર? તમે નહીં ના, બેવાણ થવું છે. એટલે દુર્યોધન સૌથી પહેલા પહોંચી ગયો. ભગવાનને ખબર પડી બોલો આવે છે. સભામાં હતા, સભામાંથી ઉઠીને નિજ ભવનમાં જતા રહ્યા. શયન કક્ષમાં જઈને સુઈ ગયા. સેવકોને કીધું કે જોજો મને કોઈ જગાડે નહીં, ડિસ્ટર્બ કરી, મને થાક લાગ્યો છે. હું છું કે દુર્યોધનની મુલાકાત આપવી નથી. દુર્યોધન ગયો સભામાં, જોયું કે નથી. ખબર પડી ભવનમાં ગયા, ત્યાં પહોંચી ગયો. ક્યાં છે કરતો બેડરૂમમાં ઘૂસી ગયો. સેવકોએ હાથ જોડ્યા. બેવાઈ છે, કોઈ ધૂતકારીને તો કાઢી શકાય નહીં. કે વિશ્રામ કરવાની એમને ના પાડી છે, જગાડવાની. બહુ થાક્યો છે એમ કહીને સૂતા છે. તો જો આપ થોડી પ્રતીક્ષા કરો તો સારું. દુર્યોધન કે મારું બહુ જરૂરી કામ છે એટલે હું બેઠો છું, હું જગાડીશ તો નહીં, હું બેઠો છું. અહંકારી માણસ ઓશિકે બેસી ગયો ભગવાનના ઓશિકા પાસે. હવે ભગવાન ચાદર અંદરથી જોતા હતા કે આવ્યો છે ને બેઠો છે, પણ ઊભો થવું તો ના. કેટલી વાર સુધી દુર્યોધનને બેસાડી રાખ્યો. કલાકો ગઈ અને અર્જુન આવ્યો. અર્જુને અંદર પહોંચી ગયો. એ તો પહેલાથી મિત્ર છે અને ફોઈનો મામા ફોઈના છે ને બે. અર્જુન જોયું કે વિશ્રામમાં છે. હાથ જોડી વંદન કરી અને પગ પાસે બેસી ગયો. ભગવાનને થયું કે ભાઈ આપણો આવ્યો છે, ઉઠવું પડશે. ચાદર ફેંકીને બેઠા થયા તો દુર્યોધન વાય રહી ગયો. અર્જુન સાથે ભગવાન વાતો વળગ્યા. કેમ છો? ક્યારે આયા? શું કામ હતું? દુર્યોધન બૂમા બૂમ કરી મૂક્યું, ઉભા રહો, એ હમણાં આવ્યો છું, હું 4 કલાકથી બેઠો છું, મારી આમે જો. તારે ભગવાન, ઓ તમે આવ્યા છો, સ્વાગત. બેન ભગવાન પૂછે છે કેમ બંનેનું આજે? દુર્યોધન પહેલા જ પોતાની રજૂઆત કરી. આપ પાસે મદદ લેવા આવ્યો છું, મારે સેના જોઈએ છે. બોલો સેના આપો છો? ભગવાન કે ઉભા રહો. અર્જુન તમે કેમ આવ્યા? કે મારે મદદ જોઈએ છે પ્રભુ. ભગવાન કે જો બંને મારા સગા છો, એકેયને નિરાશ ના કરી શકું. મારો નિર્ણય સાંભળો. એક બાજુ સેના આપીશ, એક બાજુ હું પોતે રહીશ, પણ હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, લડું નહીં, સાથ આપીશ. દુર્યોધન મેં પહેલા અર્જુનને જોયા છે એટલે પેલો અર્જુન માંગે પછી રહે તમારું. અને દુર્યોધન બૂમા બૂમ કરી મૂક્યો, હું પહેલો આવ્યો છું, પહેલા હું માંગુ. ભગવાન કે મેં તમને નથી જોયા. દુર્યોધન કે તમે દગો કરો છો. ભગવાન કે તારા કરતા ઓછો. મારો બેટો ચૂપ થઈ ગયો, કરે શું? અર્જુનને ભગવાન પૂછે છે બોલ શું જોઈએ છે? અર્જુન કંઈ વિચાર કર્યા વગર કહે છે પ્રભુ મારે આપની જરૂર છે, બીજું કંઈ જોઈતું નથી. ત્યાં તો દુર્યોધન રાજી થઈ ગયો, એનો બીપી વધી ગયો હતો. હારું થયું સેના ના માંગી. આ લડવાના નથી, શસ્ત્ર પકડવાના, હું લઈ જઈને રાડા કરાવવાના છે ને બસ. હવે તો મને સેના આપો. ભગવાન કે બાત પતી ગઈ, અર્જુને માંગી લીધું, સેના તમારી છે, લઈ જાઓ. એમ નહીં, સેનાપતિને બોલાવીને મારી સામે આજ્ઞા કરો. ભગવાને તરત જ સેનાપતિને બોલાવ્યા. કૃતબર્માને આજ્ઞા કરી, જાઓ નારાયણી સેના લઈને દુર્યોધન સાથે પ્રસ્થાન કરો. દુર્યોધન સેનાપતિને લઈને નીકળી ગયો મહેલમાંથી. ત્યારે ભગવાન અર્જુન ઉપર ગુસ્સે થયા. એટલે તને છાંટો નહીં પડ્યો બુદ્ધિનો? મેં તને અવસર આપ્યો, તે સેના ના માંગી. હું લડવાનો નથી, શસ્ત્ર પકડવાનું, તને શું કામ લાગુ? ગુસ્સે થઈ ગયા ભગવાન. અર્જુનના આંખમાં જળજળિયા અને અર્જુન કહે છે પ્રભુ મારી પરીક્ષા ના લેવો. હું આપની પાસે સામ્રાજ્ય અને બીજાને સેના માંગવા નથી આવ્યો, મારે આપની જરૂર છે. તો ભગવાન સમજી ગયા કે અતિશય લાગણી ધરાવે છે. અલ્યા તું સમજ, કદાચ હું દુર્યોધન પક્ષે જતો રહ્યો તો દુર્યોધનનો થોડી થઈ જવાનો છું. યુદ્ધમાં સેનાની જરૂર હોય છે, લડવા માટે યોદ્ધાઓની જરૂર હોય છે. તને શું કામ લાગીશ? અર્જુન કહે છે ભગવાન યુદ્ધ મારા જીવનની અંતિમ કસોટી છે, ખબર નહીં હું જીવું કે ના જીવું. કદાચ યુદ્ધમાં મારું મોત થાય એ વખતે આપના દર્શન માંગુ છું, બીજું કંઈ માંગતો નથી. 36 મને લડતા આવડે છે, હું લડીશ. હું આપને નહીં કહું આપ યુદ્ધ કરો.